सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जीय जंत के ठाकुरा आपे वरतनहार। नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी के अध्याय 21वें विच अज आपां गुरु जी द्वारा हाकम नूं खिजाउण दा अते गुलेल अभ्यास का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। किरपालू गुरु जी बालक उम्र विच ही संगत नूं बहुत वर दिंदे सन। जिहड़े विशाल शरधालू सन ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਬਲਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ ਅਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पोतरे हैं। घर दे विच इधर उधर फिर के गुरु जी बालकां नाल एक समय खेडते हैं, छालां मारते भजे फिरते हैं, अपने शरीर नूं किसी का हथ नहीं लगन दिंदे ते ढाल की तरह घेरा पा के दौड़ते हैं। इस तरह अनेक प्रकार के आनंद विलास करते हैं। पटने नगर विच एक हाकम सी जिसनूं दिल्ली के तुर्क बादशाह ने छड्डिया होया सी। वो हाथी उत्ते चढ़ के उस गली में आउंदा सी। वड्डा शक्तिशाली होने करके वह बहुत हंकार करता सी। सूरमिਆਂ ਦਾ एक समूह उसके हाथी के अगे अगे चलता सी ते सारे लोग उसनूं वेख के हथ जोड़ के सिर निवाउंदे सन। हाथी दीयां घंटियां की आवाज़ सुन के खेड नूं विचे छड्ड के बालक उस पासे वल वेखण लग जांदे सन। कोठियां ते बैठे जिहड़े बालक वेखदे सन वो भी गलियां विच चल के आ जांदे सन। हाथी उत्ते सोहणे रंग का झुल पिया होया सी ते दोहां दंदां ते सोहणा चूड़ा चढ़ाया होया सी। उपर सोने का हौदा कसिया होया सी ते सुंड 2 संगलां नाल फड़ी हुई सी। मनुक्खां दी बहुत भीड़ लगी रहिंदी सी जिसनूं वेख के हर कोई सलाम करदा सी। अमीर गरीब लोकां नूं रोकण वास्ते नकीब अगे अगे बोलदा आउंदा सी। छड़ी बरदार ने बालकां नूं वेख के उच्ची आवाज़ विच कहा, हथ सिर ते धर के नवाब नूं सलाम करो, फिर योग अदब करके पिछे खलो जाओ। ये सुन के सतगुरु जी ने सिखाया, इस दे सामने हो के दंदियां कढ़ कढ़ के इस दे तुरक नूं चढ़ाओ। सारे बालकां ने गुरु जी की गल मन के मूँह टेढ़े करके खिजाउण वांग उस नूं दंद कढ़ के विखाए। भज जांदे सन, फिर आ जांदे सन, मूँह विखाई जांदे सन ते पैरां तो चंचल हो जांदे सन। सारे बालक इकट्ठे होए सन। ਜਿਹੜੇ गहने पाए हुए सन ਉਹ अंगां नूं वजदे सन ते दुखों तो ਰਹਿਤ हो के फिरदे सन। छोटी उम्र है ते काली काली फिरन वाले हैं। कुछ गुस्सा धार के नवाब ने कहा, यह बालक बांदर वांग मूँह विखा के चल के छुप जाते हैं ते बांदरां वांग आले दुआले इस हाल भजे फिरदे हैं। गुरु जी ने नवाब पासों अजिहे वचन सुन के जिहड़ा कि हंकार विच बहुत गर्क होया सी गुस्सा किया ते नवाब नूं कुछ कठोर वचन कहे ते सह सुभाਅ ही गुरु जी बोले ते उन्हां नूं सुणाया, इत्थे सब सुंदर मनुखी स्वरूप हैं जिन्हां दे मुख ते अखां बांदरां वांग हैं। ਉਹੀ राज लैणगे। तुहाडा हिरदा कच्चा है, तुहाडा तेज जांदा रहेगा, तुहाडा कोई रखवाला नहीं होवेगा। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਦ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਵਿਧਾਤਾ जद तुहाडे उल्ट होवेगा ਉਹ ਸਮਾਂ भी आ जावेगा। तुरक यह सुन के बहुत हैरान होया, यह बालक किवें बोलदा है जिवें कोई पीर औलिया हुंदा है। गुस्से विच आके इसने बड़े कठोर वचन कह दिते हैं। महावत ने हाथी के मोढे ते चढ़ के नवाब नूं समझाउण वास्ते कहा, बालक जो भी मूँह आउंदा है बोल दिंदे हैं। ਉਹ ਛੋਟਿਆਈ ਵਡਿਆਈ नहीं जाणदे हैं। भोजन खा के उन्हां नूं केवल खेडण दा ही काम है। दिल विच होर किसी प्रकार का फिक्र नहीं है। जग विच आप जी का वड्डा प्रताप है। सागर तक धरती
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਛਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਠਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਇੱਕ ਗੁਲੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਗੁਲੇਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲੇਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਗੁਲੇਲੇ ਵਟਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਗੁਲੇਲੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਖ ਧਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗੁਲੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਗੁਲੇਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਾਨਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਗੁਲੇਲ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਲੇਲ ਰੱਖੋ। ਬਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੰਗੀ ਸਖਤ ਗੁਲੇਲ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲੇਲਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਲੇਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੁਲੇਲ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਲੇਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਲੇਲਾਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਲੇਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਾਲਕ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਡੇਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਲਕਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਖਲਸ ਖਾਨ ਸਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਜ ਕੇ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 21ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।